प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे लई 8वीं जमात का फिजिकल एजुकेशन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है पौष्टिक अते संतुलित भोजन लैके आया हाँ। आओ आप इस बारे गल करते हाँ। भोजन तो की भाव है? भोजन मनुखी जीवन का आधार है। इस तो बिना मनुख का जिउंदा रहना असंभव है। बच्चों, भोजन मनुखी शरीर नूं रोज़ाना दे काम करन लई ऊर्जा प्रदान करता है अते उसनूं रोगां तो बचाउंदा है। भोजन की है? जेकर आपां सौखे शब्दां विच गल करिए तां ओह सारे खाद्य पदार्थ जो असीं रोज़ाना खांदे पींदे हाँ उसनूं भोजन कहा जाता है। भाव कि जो भी असीं खा रहे हैं वह सारा कुछ ही साडा भोजन है। भोजन शरीर के टुटे भज्जे सैलों की मुरम्मत करता है। यह शरीर का निर्माण करता है। यह शरीर नूं शक्ति अते ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर नूं बीमारियां नाल लड़न की शक्ति भी प्रदान करता है। अगे असीं गल करते हाँ कि पौष्टिक भोजन की हुंदा है। पौष्टिक भोजन मनुखी भोजन विच मौजूद पौष्टिक तत्त शरीर का पालन पोषण करते हैं जो असीं खाने हाँ। भोजन पदार्थ विच कुछ अजिहे तत्त पाए जाते हैं जिन्हां नूं खाण तो बाद यह शरीर विच पच के शरीर का पोषण करते हैं। जिस भोजन विच अजिहे तत्त मौजूद हैं उसनूं पौष्टिक भोजन कहा जाता है। पौष्टिक तत्त शरीर वाधे अते विकास लई सहाई हुंदे हैं। जां आपां सौखे शब्दां विच इह समझ सकते हाँ कि मान लो तुसीं कणक या चावल खा रहे हो, वो आपदे आप विच पौष्टिक ने। या तुसीं कोई एक तरह का फ्रूट खा रहे हो, वो पौष्टिक हो सकता है। मतलब जिसनूं खाण नाल एक तरह की सानूं ताकत मिले, साडे शरीर नूं नुकसान ना होवे, वो पौष्टिक भोजन है। अगे गल करदे हां असीं संतुलित भोजन। आपां पिछे गल कीती सी पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन। बेटा इस बहुत डिफरेंस है। तुसीं मान लो हर रोज़ ही चावल खा रहे हो तो वो पौष्टिक हो सकते हैं, पर थोड़े शरीर नूं वधन फुल्लण लई केवल चावल की ही लोड़ नहीं, होर तत्तां की भी लोड़ पैंदी है जिन्हां नूं असीं बैलेंसड डाइट कहते हाँ या संतुलित भोजन कहते हाँ, जिस दे विच बहुत सारे तत्त जो हैं शामिल होंदे हैं। वह भोजन जिस विच मनुखी शरीर लई लोड़ींदे सारे पोषक तत्त उचित मात्रा विच मौजूद होण उसनूं संतुलित भोजन कहा जाता है। सधारण शब्दां विच आपां कह सकते हाँ जिस भोजन विच मनुखी शरीर के वधन फुल्लण लई पौष्टिक तत्त, देखो पौष्टिक तत्त शब्द है उरे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाई, खनिज, लूण, विटामिन अते पानी उचित मात्रा विच जदों मौजूद होण तां ओह की है, आपां उसनूं संतुलित भोजन कह सकते हाँ। अगे संतुलित भोजन के भी कुछ तत्त ने, 6 तत्तां नाल मिल के जो सानूं लोड़ींदे ने पौष्टिक संतुलित भोजन साडा बनदा है। सब तो पहला हुंदा प्रोटीन। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अते गंधक के रसायणों के संयोग नाल बनदे हन। नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन विच हुंदा है। यह कार्बोहाइड्रेट्स ते चिकनाई विच नहीं मिलता। इस करके प्रोटीन नूं नाइट्रोजियन भोजन भी कहा जाता है। बच्चों, प्रोटीन जो होंदा है वो 2 प्रकार का होंदा है। सानू एक मिलता है जिसनूं असीं जीव प्रोटीन या पशु प्रोटीन कह दिंदे हां, दूसरा होंदा है बनस्पति प्रोटीन। पशु प्रोटीन सानू किन्हां चीज़ां विचों मिलता है, जिवें कि मीट, अंडा, दुध, दही, पनीर अते दुध तो बणीਆਂ वस्तुआं तो सानू पशु प्रोटीन मिलता है। दूसरा प्रोटीन होंदा बनस्पति प्रोटीन। यह सानू अनाज, दालां, सोयाबीन, मूंगफली, हरियां सब्जियां, सुक्के मेवे, हरियां मिर्चां, मटर आदि के बीजां तो सानू प्रोटीन मिल जाता है। अगे गल करते हैं आपां नाल इस दे कि प्रोटीन जो है साडे टुटे भज्जे सैलों की मुरम्मत करता है। और एक आम मनुख लई प्रोटीन की 50 तो 70 ग्राम जो है प्रोटीन की डेली मात्रा जो एक बंदे नूं लेनी चाहिए है तंदुरुस्त रहने वास्ते। अगे आपां गल करते हाँ इस दे नाल ही कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की है? यह
ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ, ਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਖੀਰ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਖੰਜੂਰ, ਕੇਲਾ, ਸੇਬ, ਅੰਬ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਚਾਵਲ, ਬਾਜਰਾ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਆਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਾ ਆਹਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪਚ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਚਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਆਹਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਆਹਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਗਾਜਰ, ਖੀਰਾ, ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 90 ਤੋਂ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਦੀ। ਚਰਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚਰਬੀ ਬੱਚਿਓ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਬੀ ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਚਰਬੀ। ਪਸ਼ੂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮਾਂਸ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਅੰਡਾ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਚਰਬੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਰਬੀ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਚਰਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਚਿਕਨਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੱਚਿਓ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, A, B, C, D ਅਤੇ K। ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਜੋ ਹਨ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜੀ ਲੂਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼,
ਆਇਓਡੀਨ, ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੋਬਾਲਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਜੋ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਪਾਲਕ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਚਲਾਈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੂਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਮੀਟ, ਅੰਡਾ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਧਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵਹਿ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਆਦਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ। ਬੱਚੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆਦਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
जो कर्मचारी अधिकारी ने उन्हां दीयां भोजन की जिहड़ी लोड़ है एक मजदूर नालों घੱਟ ਹੁੰਦੀ है। तीसरी आपां गल करते हाँ लिंग के अनुसार। तुसीं जाणदे हो कि कुदरत ने पुरुषां दे सरीरक ढांचे नूं इस्त्रियां दे सरीरक ढांचे नालों ज़्यादा मजबूत बनाया है। सरीरक तौर पर पुरुष ज़्यादा ताकतवर होने करके औखे अते ज़्यादा देर तक काम करने की समर्था रखते हैं। ਉਹ रोजाना ਦੇ नੱਠ ਭੱਜ वाले काम भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए पुरुषों ਨੂੰ औरतों के मुकाबले ਵੱਧ मात्रा ਵਿੱਚ संतुलित भोजन की लोड़ पैंदी है। सो पुरुषों ਅਤੇ इस्त्रियां ਦੇ संतुलित भोजन की मात्रा ਵਿੱਚ फ़र्क है और अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। अगली गल करते हैं जलवायु की। बच्चों मनुख ਨੂੰ संतुलित भोजन की मात्रा उसके जलवायु मतलब जिथे वो रह रहा है तो निर्भर करती है। ठंडे जलवायु वाले इलाकों में रहन वाले लोगों ਦੀਆਂ मांसपेशियां तेज़ी नाल सुंगड़दियां ते फैलदियां हैं। भावें कि यह किरिया अणइच्छक हुंदी है पर फिर भी इहो ਜਿਹੇ इलाकों में रहन वाले लोगों ਨੂੰ गर्मी देने वाले पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना पैंदा है। उन्हां ਨੂੰ प्रोटीन ਅਤੇ चर्बी की मात्रा की ਵੱਧ लोड़ पैंदी है, जद कि गर्म इलाकों में इन्हां पौष्टिक तत्तां की घੱਟ मात्रा ਵਿੱਚ लोड़ पैंदी है। सो हमेशा ही जलवायु के अनुसार भी भोजन के विच फ़र्क आ जाता है। सो अगली गल करते हैं विशेष अवस्था। बच्चों कुछ विशेष अवस्थावां जिवें कि गर्भवती औरतां अते दुੱਧ पिलाउण वालीआं मावां नूं सधारण भोजन के मुकाबले पौष्टिक तत्तां की ਵੱਧ मात्रा की लोड़ पैंदी है। इस तरह हर मनुख के संतुलित भोजन अते पौष्टिक तत्तां की मात्रा भिन्न भिन्न हुंदी है। मनुख के शरीरिक विकास लई संतुलित भोजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस तो बिना मनुख का शरीरिक तंदुरुस्त जो है वो नहीं रह सकता। सो आपां हुण गल कीती है कि अलग अलग जो व्यक्ति ने उन्हां दे भोजन की जो अवस्था है या भोजन करने की जो लोड़ है वो अलग अलग हुंदी है। हुण आपां की गल करते हाँ भोजन पकाउण समय सानूं किन्ना किन्ना गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है। आप सारे ही भोजन बड़े वधिया तरीके नाल घरे पकाउंदे हाँ, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स ने जिन्हां दा ध्यान रखना सानूं जरूरी है। गल करते हाँ सब तो पहला रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए है। बच्चों जिथे भोजन बनना है जिस जगह ते वो रसोई साड़ी है साफ सुथरी होनी चाहिए है। इस विच मक्खी मच्छर कॉकरोच अते छिपकली आदि नहीं होने चाहिए। दूसरा है लांगरी जां कुक गल कह सकते हैं जो भोजन पका रहा है साडा भोजन पकाउण वाला वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। वो रोग तो साफ सुथरा होना चाहिए है। उन्होंने हत्थों के नौं वधे नहीं होने चाहिए। भोजन पकाउण तो पहला हत्थां नूं साबण नाल चंगी तरह धो लेना चाहिए है। तीसरा कह कर सकते हैं असीं बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए हैं। भोजन नूं हमेशा साफ बर्तन विच ही बनाउणा चाहिए है। जेकर भोजन बनाउण वाला बर्तन पित्तल का होवे तां उसकी कली कीती होनी चाहिए है। तो बर्तनों नूं भी चंगी तरीके नाल सानूं साफ सुथरा रखना चाहिए है। अगे गल करते हाँ जो भोजन बनाने वाला लांगरी का सिर ढक्या होवे भाव जो स्त्री या पुरुष जो भी भोजन बना रहा है उसका सिर ढक्या होना चाहिए है। कारण की है तां जो उसके सिर के वाल ने जो वो साडे खाने विच ना गिर जाण और खाना खराब ना हो जाए। अगे गल करते हैं कि मिठे सोडे का ना वरतना। बच्चों मिठा सोडा साडी सेहत लई नुकसान भी सानू करता है। सो भोजन पकाने वाले मिठे सोडे की वरतों नहीं करनी चाहिए। इस नाल भोजन विच विटामिन बी ग्रुप के ज़्यादा जो विटामिन ने वो नष्ट हो जाते हैं। अगे गल करते हाँ तेज़ अग ते ज़्यादा देर तक ना पकाउणा भाव कि भोजन नूं तेज़ या ज़्यादा देर तक नहीं पकाउणा चाहिए। अजिहा करन नाल भोजन विचले विटामिन जो हैं जो सानू लोड़ींदे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगे गल करते हाँ लोड़ अनुसार भोजन पकाउणा चाहिए है, क्योंकि अध पक्या या भोजन खाण नूं बेसवादा हुंदा है अते ना ही यह भोजन सही तरीके नाल पचदा है। अगे गल करते हैं सब्जियां कट्टण तो पहलां धो लेनी चाहिए हैं। भोजन विच कई तरह के उपर जिहड़े छिड़काव किए होंदे हैं। सो सानू हमेशा भोजन जो है अपना इनू चंगे तरीके नाल कट्टण तो पहलां सब्जियां वगैरह धो लेनियां चाहिए हैं। अगे गल करते हाँ भोजन नूं ढक के पकाउणा चाहिए है। जो भोजन है साडा ताकि उहदे विच कोई उपरों चीज़ ना गिर जाए मक्खी मच्छर छिपकली। तो हमेशा जो भोजन है उसनूं बच्चों चंगी तरह ढक के ही बनाउणा चाहिए है।
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਛਾਣੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਅਣਛਾਣਾ ਆਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਣੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੇ ਛਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜੋ ਹੈ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੁੰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲ ਭੋਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਈਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬ ਕੇ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਸਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਹਜਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸਰਤ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਲੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਲੀ ਜਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਰਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9417237295 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਊਟ ਜੋ ਹਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।